बंधुगण महाभारत रे कहा जाइछे आमे आमर कर्म को बाछिबा, कर्म आम भाग्य को बा परिणाम को बाछिबा। नमस्कार बंधुगण, आपण माननकु मोर ही चैनल को स्वागत। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज आम जानिबा वृष राशि 2025 मई मासटी किपरि रहिबा। काहेकि ना एही मई मासटी एमिति एक मास अटे वर्ष 2025 रे एही मई मासटी एक एमिति मास अटे जो मासरे कि 3 गोटी बड़ ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि एवं राहु एवं केतुंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउअछि। 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपणकर लग्न बा प्रथम भावर बाहरी आपणकर द्वितीय भाव को चालन करिवे एवं 18 मई को राहु आपणकर दशम भाव को कर्मर भाव को चालन करिवे एवं केतु आपणकर चतुर्थ भाव को चालन करिवे। सेथिपाई आजिर एई भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रही अछि। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानकर एही मई मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा, नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। मई मास आरंभ वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथम जानिबा। एहा परिबारु जदि आपणकर भी वृष राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करंती, विश्वास करंती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सर्वप्रथम जानिबा एही मई मासरे वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे मई मास आरंभ हेबा तो वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण राशि चक्रर द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित राहु, शनि एवं बुध विराजमान अछंती। आपणकर प्रथम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भावरे मंगल विराजमान अछंती। पंचमरे केतु विराजमान अछंती। आपणकर एकादश भावरे शुक्र, राहु, बुध एवं शनि विराजमान अछंती एवं द्वादशरे सूर्य विराजमान अछंती। ध्यान दे शुणंतु। सबुठ प्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही मई मास 2025 रे। बंधुगण प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रा भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र एवं शुक्र आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल अछि काहेकि ना समस्त ग्रह मानकर स्थिति एही मासरे बहुत भल अछि। बुध, शुक्र, शनि एवं राहु आपणकर एकादश भावरे अछंती, शुभ स्थान रे अछंती। आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे बहुत भल रहिबा। सूर्य आपणकर द्वादश भावरे थिबारु आपणकर आखिरे जलन भली समस्या किछि देखा देई पारे। एथिपई आपण टिके ध्यान देबे एवं 15 मई परे सूर्य जेतेबेले आपणकर प्रथम भाव को आसीबे आपणक भितर टिके आग्रेशन, क्रोध देखा देई पारे जहा फଳରେ आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। एही मासरे स्वास्थ्य को नै कोनोसी भी चिंता करिवार आवश्यकता नाही, कोनोसी भी बड़ समस्या हेबार नाही। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही मई मास 2025 रे। बंधुगण पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती किंतु आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछंती। विगत 1.5 वर्ष हेबा केतु आपणकर पंचम भावरे अछंती जहा फଳରେ आपणकर पाठपढ़ारे समस्या देखा देउछि
ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ପ୍ରକାଶ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଇ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ମନ ଭ୍ରମିତ ହେଉଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମଇ ମାସରେ କେତୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। 18 ମଇ ପରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। 18 ମଇ ପରେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 18 ମଇ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଇଚ୍ଛା ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧା ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମରେ ଥିବାରୁ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କୌଣସି ତୃତୀୟ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 18 ମଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ କେତୁଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କେବଳ ଏହି ମଇ ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଆଗାମୀ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଳନର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଦେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 15 ମଇ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍, ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କଳିଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନହେଲେ ବିନା କାରଣରେ କଳିଝଗଡ଼ା, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ମଇ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ଭାବ ମାନାଯାଇଥାଏ, ଲାଭର ଭାବ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାରିଦିଗରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିଲେ
ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି କିମ୍ବା ଯାନବାହନ କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ। ଏହାପରେ ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା 12 ବର୍ଷ ପରେ 15 ମଇ ପରେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠିବ। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ବୃହସ୍ପତି ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ। ଏବେ କଥା ହେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ। କ୍ୟାରିୟରର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବହୁତ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। 18 ମଇ ପରେ ରାହୁଙ୍କର ଚଳନ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ହେଉଅଛି। ପୁରା 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ରାହୁ ଦଶମ ଭାବରେ ବସିବାର ମାନେ ହେଲା ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଆକାରରେ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ ଏବଂ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ତ 15 ମଇ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। 15 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବହୁତ ଅଧିକ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଆପଣ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ କଥା ହେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭ ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଦ୍ରାଂ ଦ୍ରିଂ ଦ୍ରୌଂ ସହ ଶୁକ୍ରାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।